नमस्कार आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज आम गहणरे अछंती आम रायगड़ार विशिष्ट प्रोफेसर गोटे बुद्धिजीवी समस्तंकर आदरणीय आम समस्तंकर डीके महांती सर। आज तांको सह आमे किछि आलोचना करिबा तांको जीवन तांकर लक्ष्य से कौन पाई प्रोफेसर लाइन को आसिले आउ आगामी पीढ़ी को से कौन माने प्रेरणा देवे से सब विषय प्रथमे आम समस्त स्वागत करबा सर को। सर नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम करुछि रायगड़ा माटी को। आपण आज आछंती मो पाखु बहुत खुशी लागुछि। मो जीवन कहानी ओडिशा विभिन्न अंचल सहित जड़ित। मु बालेश्वर जन्म होइतिली सत किंतु 12 वर्ष हला परे मो बड़ भाई श्री विजय कुमार महांती मते से हीराकुद हाई स्कूल को नहीं आसिले, कारण से हीराकुद रे इंडियन आर्मी कंपनी एग्जीक्यूटिव थिले। तेणु से मते नहीं आसिले, मु तांको पाखे रही कि पाठ पढ़ा आरंभ करी हाई स्कूल शिक्षा। हाई स्कूल रे मु जने छात्र थिली, किंतु सेमिति मेधावी छात्र नथिली। विशेषकर मोर दुर्बलता थिला गणित। इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट रे मु प्राय भल मार्क करथुली, किंतु मैथमेटिक्स रे मते भल मार्क मिलुनथला। तो मोर मने अछि जने गणित सर मते थरे हमर सेतोळे ड्रामा कंपटीशन हुए स्कूल रे, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन संबलपुर नारी सभा सदन रहितिला। तो से ड्रामा कंपटीशन ने मु गोटे कवि भूमिका रे अभिनय करथिली, हम बेस्ट एक्टर पाई। तो ता पदिन मु तो सार पाखु ट्यूशन गली, सार उनको स्त्री छियाइछन्ती से अछन्ती, से मते कहिले बोले तो द्वारा पाठ साठ हबनी, तू ड्रामा कर। मते टिके आघात हैला। मु सार को विनम्रता सहित कहिली, बोले सार गणित गोटे पाठ नु मोर पाठ निश्चय हो। तो ही पळे आसिल। तापरे डीएम कॉलेज संबलपुर रे मु मोर कॉलेज छात्र जीवन आरंभ हला। कॉलेज छात्र जीवन जो आरंभ हला, मोर गोटे नूतन दिशा आरंभ हला से दिनटू। तापरे मो जीवन रे मु केबे कोनोसी सब्जेक्ट रे बिलो 60% मु रखी नाही, एवं मो कैरियर पूरा चेंज हेतिला। मोर जो सार माने थिले सेतोळे मोर मने अछि डीएम कॉलेज रे हेड थिले सोनमाला दास, सुरेश मिश्र, तापरे सुरेश अशोक पुजारी, एमाने मते बहुत प्रेरणा देथिले, कारण मु बहुत परिश्रमी छात्र थिली। एवं मु डिग्री रे बेस्ट टेंथ रे 4th पोजीशन रे आसिली। आसिला परे तो पेपर रे बाहरला नाटा मोर, से सार से पेपर खन जो धरि जाई मो भाई को कहिले जे ये पिला दिने मते या कहितला और से तक प्रमाण करके देतेला। मु एठी गोटे मेसेज देବାକୁ चाहूची जे अध्यवसाय फल रे सब किछि परिवर्तन सब किछि हासिल करियो, सेठी भगवान को विश्वास रक्षा रहछि और निज कर्म रे विश्वास रक्षा रहछि। तापरे मु गली ज्योति विहार को। ज्योति विहार रे मोर जने प्रोफेसर संगे देखा हला, से होचंती डॉक्टर आदित्य प्रसाद पाढ़ी, सुखदेव नंद थिले, श्याम प्रसाद गुरु थिले, एलएन विशेषी, किंतु जे प्रोफेसर थिले हेड थिले डॉक्टर आदित्य प्रसाद पाढ़ी, से मते बहुत भल पाइबा आरंभ कले। और से भल पाइबा भितर से चाहिले जे मु आईएएस अफसर होए, मो भी सेरा इच्छा थिला, विशेष कर आईपीएस से जॉइन करिया पे मोर लक्ष्य थिला। मोर मन जे से प्राय 10-15 खंड बही यूनिवर्सिटी टू तांग नारी सो करी मते देथिले प्रिपरेशन पा। मु बहुत कठिन परिश्रम करी। तापरे बापा रिटायर करि जाइथिले, आउ मोर आर्थिक परिस्थिति भल नथिला, तेणु मु गोटे चाकरी खोजिली एवं राउरकेला वेदव्यास महाविद्यालय रे 1981 मसिया अक्टोबर मासरे मु अध्यापक चाकरी पाई। किंतु अध्यापक चाकरी पाई कि मु चुपचाप बसी नथिली, काना मोर लक्ष्य थिला सिविल सर्विस पसिया पाई। बहुत कठिन परिश्रम करी। मोर संगे मोर संग थिला तरेंद्र पटेल होई, आमे दुई जण मिसी प्रिपेयर करू। गोटे वर्ष मु कहि कि 1983 रिटेन क्वालिफाई करी सिविल सर्विस पर, किंतु दुर्भाग्य कथा मु ए माध्यम रे मु जणिया के चाहूची
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଆଞ୍ଚଳିକତା ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେଟା ଯାଉନି। ଯଦିଓ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭାବ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସେ ବର୍ଷ ଓଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଟାଛଟା କଲେ, ତାର ଶିକାର ହେଲିନି। ତେବେ ଆଇଏସ୍ ପାଇଲିନି ବୋଲିକି ମୋ ମନରେ କିଛି କେବେ ଦୁଃଖ ହେଇନି, କାରଣ ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଦେଲି ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ। 5 ମାସ ରହିଲା ପରେ ସରକାର ମତେ ଏଠି ରାୟଗଡାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ମାଟିରେ ମତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। 1983 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। 87, 88 ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଟିକେ ମିଶ୍ର ବୋଲି, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହା ହବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ତାପରେ 1988 ମସିହାରେ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କେମିତି ଆସିଲା କଣ। ମୁଁ ଜଣେ ମୁଁ ମେସରେ ରହୁଥିଲି, ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ। ତ ଏମିତି କଥା ହଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡମ ଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହାଣୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଇଏ ମ୍ୟାଡମ କିଏ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା କଲି। ସେଠୁ ସେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହିଲେ ସାର୍ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା କି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସେ କଥା ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଭବାନୀପାଟଣା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର 3 ଭାଇ, ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହାଣୀ, କୁମୁଦ ସାହାଣୀ, ବାସୁଦେବ ସାହାଣୀ। ତ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ବାହାଘରଟା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହାଣୀ ତାପରେ ସେ ବରପାଲିକୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରାୟଗଡା ଧରିକି ଆସିଲି। ରାୟଗଡାରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ରହିଛୁ। କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ସାହାଣୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ କବୟିତ୍ରୀ। ଏ ମାଟିରେ ମୋ ମା ମାଝିଆଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିଗତ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛି, ସେମିନାର, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରାୟଗଡା କଲେଜରେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୋର ବଦଳି ହେଲା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡକୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, କେଏମ୍ ସୁବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଘରୁ ମୋ ମିସେସକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଣପୁର କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କାରଣ 15 ବର୍ଷିଆ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାୟଗଡା କଲେଜରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଟ୍ରେଡିସନ ଫ୍ରମ ମନୁ ଟୁ ଆମ୍ବେଦକର, ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିଶର ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥେସିସ୍ ଥିଲା। ସେ ବହିଟା ମା ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଶୋଇଲି, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରହିଲା, ସେ ବହିଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ପିଜି ଦିଆଟେ ହେଇନି, ସେ ମତେ ଖୋଜିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସବକଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ ନାୟକ ବୋଲିକରି, ସେ କହିଲେ ସେ ସାର୍ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏତେ ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ସାର୍, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ ସାର୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବହିଟା ମୁଁ ପଢିଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ପଢିଛି, ଆଇଏଏସ୍ ଦେଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢିଛି। ତାପରେ ମୁଁ 2006ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
तापरे महिला महाविद्यालय रायगढ़ में जोग देला बेले मत भय लगुता है महिला कॉलेजटा केमती कौन करी कि स्टाफ बहुत भल प्रिंसिपाल माने बहुत भल थे उत्साह सहित मु मोर जड़े सहयोगी थे उदय पंडा बोली काल प्रिंसिपाल हेले उत्साह सहित से मत बहुत उत्साह देइछंती कॉलेज काम करने लगी पड़ी से कॉलेज अनस फनस सब खोला बिल्डिंग फिल्डिंग बहुत काम हो प्रथम जिलापाल जी आमको साहाय्य कर मोर अनुरोध कले सी थे प्रमोद कुमार मेहरदा आ जेके से थे आउ जड़े व्यक्तित्व श्री अशोक कुमार सारदा से भी बहुत साहाय्य कर कॉलेज को से पाखे मोर ऋणी तापर ए भितर मु गोटे गोटे छोट छोट लेखा लिखुए कि मत दीति चंद्र साहू सुशांत नायक डम्बुरधर पट्टनायक आशुतोष पात्र एमाने मत कहले सार आपण स्तंभ लिखा आरंभ करूँ मु कविता लिखुए प्रबंध लिखुए किंतु से मत ओढ़ी बसले आप स्तंभ लिख तेणु स्तंभ लिखा आरंभ कली एवं विभिन्न संवादपत्र यथा समाज संवाद आउ क्रांतिधारा एमती नीतिदिन एमती बहुत गुड़ाए संवादपत्र मो लेखा बाहरला से गांधी जयंती पर गांधी खजा नहीं गले बिहारी बाबू प्रसारित गणतंत्र आ गए नारी को नारी कला किए एमती विभिन्न पत्रिकार संवादपत्र ये जो स्तंभ गुड़ाक बाहरी आशार विभिन्न आड़ू आसीला मो पाक विभिन्न लेखक मैंने आलोचना करते विशेषकर मुझे कहि सुशांत नायक मत बहुत प्रेरणा देते मुझे भी गोटे बही तापर मो रिटायरमेंट पर मत सरकार प्रथम नियुक्ति देले लोक अदालतर सभ्य भाव सेटा 2019 मसीह लोक अदालतर गोटे एक्सपीरियंस मु शेयर करने चाहूँगी कहीं उपयोगी बोली भावुँ आगामी पीढ़ी को मुझे दिने मंगला मंदिर जाइए मंगला मंदिर आसूची से झानु टाकिरी बोली गोटे लोकटे अंध लोकटा से बसी मु झानु को जानी कि झानु मत जाना कि कौन मार दया हो माँ मंगला मो पार्टी बाहरला गोटे थटा कर कहीदेली से सब कांदा आरंभ कर मुझे अरे मुझे बहुत व्यस्त हो गली कौन पाई कांदिल से कहले देखु मु 4 मास है मो पाखे चाउल ना पेंशन ना कि ना मो संसार एमती चली आप कहली हो ठीक अच्छे कौन पाई ना ना मोर आधार कार्ड आ रेशन कार्ड लिंक है मुझे तुम काली थ तुम घर थी मुझे गाड़ी धरिकी आम कोर्ट को जा कारण मुझे कहबी से निजे जावाई भितरा कौटी कौन पाइबे न पाइबे ऑफिस कौटी पड़ी पड़ा मत से डर रहा तो मो गाड़ी रे नहीं की गली लोक अदालत से हिमांशु शेखर ब्रह्मा बोली जड़े था चेयरमैन बहुत मान मत से उत्साह दियंती मुझे नहीं कथा कहली चेयरमैन हाँ मुझे इमिडिएट कौन कली से लावण्य पट्टनायक एडवोकेट डाक कहली लावण्य कि गोटे पिटिशन लिखि दियो से लिखिदे फाइल है केस कि चेयरमैन आसिक मत थटा कले कहले सार आप केस हो पार मुझे कहीं आगे मुझे डरीगली मुझे लोकटा धरिकी आसी सार मत कौन से कहले आज्ञा तो गाड़ी कौन धरिकी आसिले मुझे कहली हाँ ताल तो सब धर्म आपड़ नहीं गले मु कौन धर्म नहीं बोलिकी थटा कले कि जहाँ से सार बहुत भल जजमेंट आम कोर्ट डिसाइड कलु केस जजमेंट कलु तार 60 केजी चाउल होता 60 केजी 40 केजी चाउल से ऑर्डर कले जे आसंता काली राति सुधा तक दबार अच्छे 40 केजी चाउल से पाईगले तापर नेशनल लोक अदालत दिन आउ 20 केजी चाउल पाई ये जो आधार कार्ड पाई नथिला लोक अदालत माध्यम से म्यूनिसिपालिटी तत्कालीन एग्जीक्यूटिव अफिसर आधार कार्ड करके से भी भले जीवन यापन कर
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଅନର୍ଗଳ ସବୁ ଜୀବନୀ କହିଲେ। ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର, ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି କଲେ, କଣ କଲେ ସବୁ କହିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଲାଇନକୁ ଆସିଲେ। ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଲାଇନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, କାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ, କି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଜବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅନୁଭୂତି ରାଉରକେଲା ବେଦବ୍ୟାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କଲି। ହଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେ କଲେଜରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଲି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ସେଥିରେ ସେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ କାହିଁକି ହେଲେ, ଆପଣ ଏ ଚାକିରି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦୁଇଟା ଚଏସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କଟିଗଲି। ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବୋଲି, ମତେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଢେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖେ ଯେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାଟା ଉଚିତ ହବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ସେ ମୁଁ କଟିଗଲି। ତ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ନାଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋ ଇତିହାସ ତୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ସେଥିରେ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପିଜିରେ ମତେ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ ପରେ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଯେତିକି, ମୋ ବୟସ ସେତିକି ନାହିଁ, ତ ପଚାରିବାଟା ଦୁଷ୍ଟାମି ହବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍ତି? କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ ଯାହା ଥିଲା, ତାକୁ ପୁରା 10 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିବ। କାରଣ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ର ବି ସିଲାବସ ଟା ଠିକ ସେମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଢେଇବା କଥା, ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ପଢେଇବା କଥା ନା, ତାଙ୍କୁ they should be made fit for their jobs and society। ନା କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ସେମିନାର ଆଲୋଚନା ସେମିନାର, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ରାୟଗଡା କଲେଜରେ ସେମିନାର କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ ସେ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ମତେ ଟିକେ ହସୁଥାନ୍ତି କି କଣ ସେମିନାର ଫେମିନାର ବାହାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ୟୁଜିସି ତାକୁ କମ୍ପଲସରି କଲା ସେମିନାର କରିବା ପାଇଁ। ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ମିଳେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ 2014ରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସୁରାନ୍ସ ସେଲ୍ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ସେଲ୍, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଜୁକେସନର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଏନହାନ୍ସ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ, ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ଥିଲା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବେ, କିଛି କାମ କରିବେ, ଏନସିସି, ରେଡକ୍ରସ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ, ଆଉ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। ପୁରୁଣା ସମୟର ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଆଉ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଛାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଥିଲେ, ହଁ ଜାଣିଥିଲେ, ବହି ପଢୁଥିଲେ। ହଁ ମୋ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଜିଏମ୍ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲି ପ୍ରାୟ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ। ମୁଁ ହଁ ବସରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇକି ମୋ ଭାଉଜ ମତେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବହି ପଢିବି। ଡିସ୍କଭରୀ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନେହେରୁଙ୍କର ହଉ, ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ ହଉ, ବା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦେଲା ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ନଲେଜ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଥିଲା ସପ୍ରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଘରେ ଡରୁଥିଲୁ, କଲେଜରେ ଡରୁଥିଲୁ, ଯେ ଡର ଭିତରେ ଆମେ ବଢୁଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିର ସେ ନେଗେଟିଭ ଫିୟର ଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢି କଣ କରୁଛି, ଯଥା କଥା ଗୋଟେ କାମ ଚଳା ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ଭିତରକୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଟାଇପର, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ରାୟଗଡା କଲେଜ ଥିଲାବେଳେ ମହାଦେବ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ପିଲାଟା, ଦଳିତ ପିଲା, ସେ ରାଜ ହୋଟେଲ ରୋଡ କ୍ରସ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ମାରିଦେଲା, ଯାଉଥିଲା, ସ୍ପଟ ତାର ଡେଥ ହେଲା। ତ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ସେ ଟ୍ରକ୍ କୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗିରିଜା ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଟା ହରିଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି? ତା ବାପା ମା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାହିଁକି କରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ବଢିଲା। ଗହଳି ବଢିଲା ସେତେବେଳକୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତସଲ ଯୋଉଥିଲା, ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ କାର୍ଡନ କରିକି ଜଗିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ହେବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଟର ଟାକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରେଡ କ୍ରସ ମିଟିଂ ଡାକିକି ତା ପରିବାରକୁ ଇମିଡିଏଟଲି 10,000 ଟଙ୍କା ରେଡ କ୍ରସ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ, ସେ ସାର୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, ଆମେମାନେ ତାର ଇଏ ରହିବୁ, କିଛି ଅଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ସେ କେସ୍ ଫାଇଲ ହେଲା। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଜ ସମ୍ ରୋଲ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇନ ଦି ସୋସାଇଟି। ଯଦି ଆମେ ସେଠି ବାହାରି ନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ବହୁତ ଗରିବର ପିଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କଣ ଗୁଣ ହବା? ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହବ ସିନସିୟରିଟି, ନିଷ୍ଠାପରତା। ସେ ଡେଲି କ୍ଲାସ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଡିସିପ୍ଲିନ। ଯାହା ସାର୍ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରୁଛି ପିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରୁ କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିହାରୀ ମାନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୋର ଜଣେ କହିଲା, ସେ ବିହାରୀ ମାନେ ଯାଇକି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ରୁମ ଭଡା ନେଇକି ସେ ରୁମ ଭିତରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେସବୁ କରୁନୁ ଭାଇ। କଠିନ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି ଆଜିକା କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ହିଁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଠ ପଢାର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜବ, ନା ପାଠ ପଢିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜବ ବାହାରୁଛି ସେ ତୁଳନାରେ, ମାନେ ପିଲା ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ତୁଳନାରେ ଜବ ବହୁତ କମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ମିଳିପାରିବ? ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ ପଛରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତେଣୁ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି।
ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଅନେକ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରାୟଗଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି କରିକି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରିସୋର୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ମାର୍କେଟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଚାକିରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୋଉଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଦୁର୍ବଳ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କଲେଜ ହଉ ସ୍କୁଲ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବି, ଶିକ୍ଷକ ସବୁଠୁ ବଡ ସାର୍, କାରଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଆଡଭୋକେଟ ବନାଏ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବନାଏ କି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବନାଏ, ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବନାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ଆଉ ଛାତ୍ର କଣ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଆଗକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକା ରହିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଟିଚର ମାନେ। କାହିଁକି ସେଠୁ ମୂଳ ଦୁଆଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ କୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାଙ୍କୁ ହେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହବନି, ହେ ତୁ ଗଧଟା, ଏସବୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜମା କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ବେଳ ସବୁ ପଳେଇଲା। ଏବେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହବ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇଥିଲା ଦାଦନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆସିକି ତା ଗାଁରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ କରିକି ଛାଡିଲା, ସେ ରୋଷେଇବାସ ତାର ଜିନିଷ, ସେ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମେଇଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ ଆଇଡିଆ ଦେବା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବାର ଅଛି। ତାର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଲେଜରେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତି, କଲେଜରେ ବି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ବିଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଟିଚିଂ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ ନେଇଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପଛରେ ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ତାର ମେନ୍ ମେଥଡ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବହି ନଥିବ, ଇଏ ନଥିବ, ପାଠ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଆମେ ଲଦି ଦେବା କାହିଁକି ତାକୁ ଗଧ ବୋଲି କହିବା? ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ, ତୋ କହ କୋଉ ବିଷୟ ତୋତେ ବୁଝୁନି, ସେ ବିଷୟ ବୁଝୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ହସିବେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ କଣ କଲି, ଯୋଉ ଲେସନ ଆଜି ପଚାରିଥିବି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ ଆଦାୟ କରେ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ମୋ କ୍ଲାସଟିକୁ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିବି। ମୁଁ ଦିନେ ସେ 43 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉଛ ଚଳିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି 2ଟା ପିଲା ସେ ଭିତରୁ ପଶି ତଳେ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ ପକେଇଲି, ଡାକିଲି, କଣ ହେଲା ବାବୁ, କାହିଁକି ପଢିକି ଆସ, ଶୁଣ, ତମେ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କି ତମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ସହଜରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ତମର ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ ତାପରେ ଦିନଠୁ ସେମାନେ ଠିକ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସର ମୁଁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଫିଦା ହଉଥିଲେ। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପୁରା କଠା ଆଇରନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ପୁରା ଟିପଟପ୍ ହେଇକି ଥିବେ। ଜେନେରାଲି କଣ କି ଦେଖାଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ବଡ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍କ, ସେମିତି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସାର୍, ପର୍ସନାଲିଟି ଏଲ୍ଡର ରାଉଣ୍ଡିକ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ମାଜେଷ୍ଟି ଇଜ ମେନଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ ମାଜେଷ୍ଟିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ହୀରାକୁଦ ପଢିଲା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇଛ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିବ ସେ ଗାଳି କରିବେ। ମୋ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି ପାନ ଖାଇକି ବହି ହଉଥିବ, ଛିପ ପକେଇ ହଉଥିବ, ଇଏ ହଉଥିବ, ସେ ହଉଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ୟାଡୁ ସ୍ୟାଡୁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ତ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ କଣ ଆମର? ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଲେଜ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମାନେ କଲେଜ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯାହା ବି ଥିଲା, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହବାଟା ସେ ସମୟରେ ଠିକ
ନା after education ଯିବାଟା କଲେଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅତୀତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବିକେମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ 1970 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। 80 ଦଶକ ପରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ହେଲା, ଯୋଉ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ ଜନତା ବା ଯୁବ ବିଜେପି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନେ ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଆମ ବେଳେ ଛାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତ ସେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ମାନେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 80ରେ ପାସ୍ କଲି, ସେ ବୋଧେ ମୋର ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଜୁନିୟର ହେବେ। ସେ ବି ଜ୍ୟୋତି ବିହାରରେ ପଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଜେଏନ୍ କଲେଜ ପଢୁଥିଲେ, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ବହୁତ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ସ୍କଲାର ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ରିଲିଫ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିଥିଲେ। and he was successful। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଫିସ୍ ଯଦି ମାଫ କଲେ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମାଫ କଲେ। ତେଣୁ ହାତର ରାଜନୀତି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ତମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କଣ, ସେଟା ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦରୁ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ହଉଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ। ତାର ବାଇଲ କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଇଜ ଏ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ। ତମେ କାହିଁ କହିବ ଇଏ ଛାତ୍ର ଜନତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ସେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ସେ କାହିଁକି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ, କଲାରୁ ଏସବୁ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ହଉଛି। ସାର୍ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ, ତାପରେ ସଭା ସମିତିରେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଭା ସମିତିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଲାଇଫ କେମିତି କରିଥିଲେ ସାର୍? ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ତ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମିସେସଙ୍କର ରୋଲ କଣ ଥିଲା? କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ମିଟିଂ ପଳେଇବେ, ସେ ଏପଟେ ଜଗିଥିବେ, ତ କେମିତି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହଉଥିଲା? ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସହଧର୍ମୀ। କାହିଁକି, ସେ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ହତାଶ କରେନି, କି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ କରେନି, କିଏ କରେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲା 2008। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ବି ସେ ମତେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଏ କାମକୁ ଯାଅନି, ସେ କାମକୁ ଯାଅନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରିଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମ କରିଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଭାଗ ରହିଛି, ଅଧିକା ରହିଛି। ଅବସର ଜୀବନଟା କେମିତି? ଅବସର ଜୀବନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅବସର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ 2 ବର୍ଷ ସଭାପତି ମତେ ସରକାର ମନୋନୀତ କଲେ, ଗଗନୀ ବନ୍ଦ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ୱାର୍କର୍ସ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ନାଗାବଳୀ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଜଗଦୀଶ ଦୋରା ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମନୋଜ ତୋଳ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କାହିଁକି କଲୁ, ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଜପାଖାଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ ଭିଲେଜ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛି। ଜପାଖାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ, ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିକଅପ୍ କଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଭଲ ଭଲ ଟିଚର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ମଥ ତୋଳ ଏମାନେ ଆଉ ହଁ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମୀ ସେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ସାର୍। ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପଚାରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ଶିଖେଇବେ, ଆର୍ଟ ଶିଖେଇବେ। ହଉ ହଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରଘୁବର ଦାସ ଜଏନ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି, ତାର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଗୋଟେ ପିଲା ହାତ ଟେକିଲା, ତା ନାଁ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିରିକା। ସିଏ କେତେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ହରିଭୋର ଯାଜପୁର। ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେ ସେଇ ଗାଁଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଠି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ସଂଯୁକ୍ତା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ମୋର ସେଭଳି ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଲେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତା ଘର ଭିତରେ ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡୁଛି ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଦୋରାଙ୍କୁ କହିଲି ଦୋରାଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି। ସେ ସେଠୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାରାଲାଇଜ ପିଲାଟା। ଯେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠଉଛି, ନା ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବ, ତାର ତ ଗାଡି ନାହିଁ, ନା କିଛି ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗଦୀଶ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତା ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇଲେ। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ଇଏ କରେଇଲୁ, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରେଇଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକି। ତାପରେ ସେ ଜଗଦୀଶ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ ସେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି ଆସିକି ବ୍ଲକରେ କରିକି ସେ ପିଲାକୁ ଗାଡି ମିଳିଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଲା, ତାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଉଛୁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ରୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣିଛୁ। ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଉ ସଭା ସମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ସାର୍ ଆଜି କଣ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଜୀବନଟା କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗ କର। ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। କାହିଁକି ଯଦି ଥରେ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଆମକୁ ମେସେଜ ଦେଲେ? ଏ ପୃଥିବୀଟା ଏମିତି ଏତେ ବଡ ଇଏ, ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବୈଦ୍ୟ ହଉଛି ତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଆଉ ଯୁବପିଢି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆପଣ କଣ ପୁଣି ପ୍ରଫେସର ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ହେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡିକେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁରା ଅନୁଭୂତି ମାନେ 30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଏଇ 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଠିକ ସେ ଜୀବାର ଯୋଉ ତରିକା ଅଛି ସେ ଜୀବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସୁବିଧା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ବି ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି କାହା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜ ବି ଆଗକୁ ବଢିବ, ଆମକୁ ବି ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଆଲୋଚନା କଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିପାରିଲିନି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦୂରରୁ ଦେଖେ, ସେ ସଭା ସମିତିରେ କୁହନ୍ତି। ତ ଅନୁରୋଧ କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହାବି ଲାଇଫ ଅଛି, ଲାଇଫର ଯାହାବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯାହା ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲା ବି ଜାଣିବେ, ସେ ବି ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ